수능 완성 10강의 1번 지문을 먼저 들어보겠습니다. Exercises. Number 1. There has been a steady stream of studies showing how expensive ill health is in industrialized economies. Diseases, many of them preventable, occupational and traffic accidents and other risks we face are responsible for hundreds of billions of dollars in economic costs annually. Until recently, however, the same recognition has not been given to health risks in developing countries. With fewer hospitals and health practitioners relative to the size of its population, a typical developing country is likely to show far fewer economic costs of poor health. What we have learned in the last few years, however, is that this difference is illusory. The economic value of health is just as important in the developing world, perhaps more so. One reason is that ill health causes a great expansion of caring labor at the expense of other uses of people's time. The lesson is that just because the costs do not show up in paid services, like hospital stays and increased workload for doctors and nurses, doesn't mean that they don't exist. Unpaid caring labor is real labor with real economic consequences. 수능 완성 10강의 1번 지문 빈칸 문제지만 문법을 먼저 분석해 보겠습니다. 난이도는 조금 있는 지문이에요. 첫 번째 지를 보면 showing은 현재 분사입니다. 뒤에 show가 타동사이기 때문에 간접 의문문을 목적으로 가지고 오면서 앞에 a steady stream of studies를 수식하는 현재 분사입니다. 그리고 간접 의문문에서 how라는 의문 부사가 expensive라는 형용사를 꾸미죠. expensive는 뒤에 비동사 뒤에서 앞으로 빠져나와서 how의 수식을 받습니다. 이럴 때 해석은 얼마나 비용이 많이 드는지 이렇게 해석하면 돼요. 그리고 세 번째 줄에 many of them's, 이 them은 앞에 나왔는 질병들을 받아주는 대명사고, 그리고 네 번째 줄에 other risks는 face라는 직면하다라는 타동사의 선행사가 됩니다. 우리가 직면하는 다른 위험들 되죠. 여기서 목적격 관계되면서 위치나 대시 생략되었죠. 그리고 are responsible for는 뭐뭐에 책임이 있다도 되지만은 뭐뭐의 원인이 되다라는 뜻으로서 contribute to도 뭐뭐의 원인이 되다라는 뜻이 있어요. 해석하실 때 주의해야 됩니다. 다음 The same recognition has not been given to health risk에서 기부동사 원래 사행식 동사인데 간접 목적어, 직접 목적어 바꾸면 to가 오죠. health risks가 간접 목적어예요. 그 다음에 직접 목적어가 수동태의 주어로 빠져나가서 the same recognition이 지금 직접 목적어가 빠져나간 수동태의 주어가 됩니다. 똑같은 인식이 건강의 위험에 주어지지 않았다 이런 뜻이거든요. 다음에 few나 fewer 뒤에 복수명사 오죠. hospitals and health practitioners relative to few는 무조건 뒤에 복수명사를 가지고 옵니다. relative to는 뭐뭐에 비해 그런 뜻이고, 그 다음에 다음 줄에 its population, its라는 대명사의 소유격은 뒤에 나오는 a typical developing countries를 가리킵니다. 그 다음 be likely to 부정사, 보여줄 가능성이 높다, 보여줄 것 같다 이런 뜻이죠. 그리고 far는 비교급을 강조하는 부사입니다. 훨씬 더 적은 경제적 비용이죠. 그 다음에 what we have learned in the last few years에서 what절이 주어절이 됩니다. 명사절로서 주어절이 되고 what절 속에서 what은 learn이라는 단어 타동사의 목적어 역할을 합니다. 그리고 what절이 주어절이니까 동사는 단수 취급해서 is가 나오죠. 그 다음 비동사 다음에 대절이 보호절이고 대시 접속사가 됩니다. 그 다음에 as important, 그만큼, 이때 as는 품사가 부사입니다. 딱 그만큼 중요하다는 거죠. 뒤에 moreso에서 이 so는 앞에 있는 형용사 important를 받아줍니다. 우리가 동사를 대신할 때는 대동사를 쓰고 명사를 대신할 때는 대명사를 쓰지만 형용사를 대신할 때는 so가 받아줍니다. so. 꼭 기억하세요. 그 다음 one reason is that 비동사 다음에 대절 보호절인데 대시 역시 접속사예요. 뒤에 문장 완전한 구조죠.
at the expense of는 그냥 외우세요. 모음사 시작하면서 쓰고. 그 다음 the lesson is that 마찬가지 비동사 다음에 대시 접속사. 그리고 여기서 just because 하고 doesn't mean은 밑줄 꺼놨는데 밑에 보면 just because 하고 주어가 나오고 doesn't mean 하고 뭐 나옵니다. 그러면 주어라고 해서 뭐뭐는 아니다. 뭐뭐라고 해서 뭐뭐는 아니다. 이렇게 해석하시면 돼요. 해석할 때 주의하고. 그리고 mean 다음에 that은 여기서는 당연히 타동사 mean이 타동사이기 때문에 that은 접속사가 되죠. 그리고 they는 위에 나왔던 코스트를 받아줍니다. 코스트. 그 비용이 존재하지 않는다는 것은 아니다. 이런 뜻이죠. 이렇게 해서 간략하게 문법을 살펴봤어요. 그리고 해석을 하면서 내용 정리를 들어가겠습니다. 이 지문은 건강 위험의 경제적 비용에 대한 이야기인데 여기서 돌봄 노동이라는 단어 caring labor이 나옵니다. 돌봄 노동은 환자를 먹여준다든지 환자 대신 장을 봐준다든지 투약을 지원한다는 하는 것 등 사람들의 일상 생활을 활동을 도와주는 일이 다 포함됩니다. 간병이나 개인 지원 업무와 같이 공식적인 노동시장의 일부인 돌봄 업무도 있겠지만 대부분이 가정에서 이루어지는 무급으로 이루어지는 형태입니다. 이 정도만 아시고 본문으로 들어가겠습니다. There has been a steady stream of studies showing 하고 쭉 나오죠. 자, 둘째 줄부터 해석을 해보면은 ill health, 건강하지 못한 것이죠. 아픈 거. 건강하지 못한 것이 산업화된 경제 국가에서 얼마나 비용이 많이 드는지를 보여주는 스테디, 꾸준한 일련의 그런 연구들이 있어 왔답니다. 점이 두 개 있죠. 땡땡이죠. 셋째 줄에. 다시 말하면 질병, 그리고 질병들 중에 많은 것들이 예방 가능하고 occupational, 직업적인 거, 그리고 교통과 관련되는 사건들이겠죠. 그리고 우리가 직면하고 있는 다른 위험들, 이런 것들은 in economic costs annually, 매년 경제적 비용에 있어서 수천억 달러의 비용이 드는 원인이 된답니다. 돈이 많이 든다는 이야기죠. Until recently, however이죠. however 나왔습니다. 그러나 최근까지 똑같은 인식이 주어지지 않았어요. 건강의 위험에. 개발도상국가의 똑같은 인식이 선진국에서 산업화된 국가에서 느꼈던 그런 인식과 똑같은 인식이 개발도상국가의 건강에 대한 위험에 대해서 주어지지 않았다는 거지. 다르게 인식이 되어졌다는 거죠. 그러면서 with는 여기서 because of의 뜻으로 이유로 해석합니다. Fewer hospitals and health practitioners relative to the size of its population인데 이 데이터는 뒤에 있는 주절 있죠. Typical developing country입니다. 전형적인 개발도상국가죠. 자, 전형적인 개발도상국가가 poor health가 되겠죠. 건강이 좋지 않은 거죠. 열악한 건강 상태 또는 건강이 좋지 않은 상태, 이것에 대한 훨씬 더 적은 경제적 비용을 보여줄 가능성이 있다. 이런 뜻이 지금 주절인데 앞에 보면 because가 나오니까 앞에부터 먼저 번역을 해보면은 요 이절은 뒤에 주절을 땡겨서 해석하면 됩니다. 전형적인 개발도상국가의 인구의 규모에 비해서 병원들이나 훨씬 더 적은 병원들이나 의료 종사자들 때문에, 이 말은 개발도상국가에서는 실제로 병원도 있고 의료 종사도 있습니다. 그런데 충족할 만한 그런 수가 아니죠. 병원 수도 적고 의료 종사자도 적어요. 그 규모에 비해서. 이렇기 때문에 전형적인 개발도상국가는 그 열악한 건강 상태에 대한 훨씬 더 적은 경제적 비용을 보여줄 것 같다. 병원도 적으니까 병원에 가는 횟수도 적을 것이고 병원 비용도 적게 들 것이고, 그렇죠. 그래서 열악한 건강 상태에 대해서 들어가는 그런 훨씬 더 적은 경제적 비용을 보여줄 것 같다, 이런 말 했거든요. 근데 과연 그럴까요? 여기서 however, 그러나 또 한 번 나오죠. 이 중요합니다. What we have learned in the last few years, 지난 몇 년간에 걸쳐서 몇 년 동안에 우리가 알았던 것은 대절이 되는 거죠. 이러한 차이, 즉 산업화된 국가와 개발도상 국가에 대한
열악한 건강 상태에 대해서, 건강이 안 좋은 거에 대해서 들어가는 경제적 비용에 대한 이런 차이는 착각이다 하는 겁니다. 이게 잘못된 거다. 그러면서 점이 두 개 지켜져 있죠. 다시 말하면 건강에 대한 경제적 가치는 딱 그만큼 중요하다는 거죠. 개발도상국가에서 아마도 더 중요하다는 겁니다. 더 중요하다. 자, 여기서 그 다음에 부연상술에 나오죠. 한 가지 이유는 대절이다. 건강이 안 좋은 거, ill health, 이것은 야기시킨다는 거죠. great expansion이죠. 엄청난 팽창, 확대죠. 확장. caring labor입니다. 돌봄 노동이죠. 돌봄 노동에 대한 엄청난 확장을 야기시킨다는 거지. at the expense of other uses of people's time이니까 사람들의 시간의 다른 사용을 시작하면서, 이 말은 이 사람들은 돌봐주는 사람들이에요. 돌봐주는 사람들이 자기가 일을 해서 돈을 벌잖아요. 그 사람들의 그런 일하는 시간에 다른 사용을 희생해. 결국은 다른 데 가서 일을 해야 되는데 환자를 돌봐야 되는 거예요. 선진국에서는 이런 거를 일반 병원이라든가 의료 종사자들이 대행을 해준다고. 국가의 어떤 세금으로 인해서 저렴하게. 그러면 그 환자의 그런 가족들이나 관련되는 사람들은 또 일을 해서 경제활동을 할 수 있거든. 그런데 이 개발도상국가나 저개발국가 같은 경우는 이게 안 된단 말이야. 병원도 적지, 의료종사도 적기 때문에 집에서 그 가족들이나 관련된 사람들이 케어를 해야 되니까, 돌봄 노동을 해야 되니까 결국 돌봐주는 사람들의 실제적인 경제 소득도 줄어들고 아니면 없어질 수도 있다는 이야기죠. 그런 이야기 되겠죠. 여기서 한 가지 교훈은 대절이다. Just because the costs do not show up in paid services like 하고 쭉 나옵니다. 병원, hospital stay는 병원에 입원하는 겁니다. 그럼 병원비 들겠죠. 그리고 의사들이나 간호사들에 대한 증가된 업무량이죠. 그럼 의사나 간호사한테 돈을 더 줘야 되겠죠. 이런 것 같은 유급, 돈이 지불되는 서비스에 있어서 그 비용이 단순히 없다고 해서 이 말이죠. 왜? 개발도상국은 병원 수도 적고 의료종사도 적으니까 비용이 적게 들어간단 말이에요. 그래서 이런 유급 서비스에 있어서 병원 비용이 나타나지 않는다고 해서 이 말이겠죠. doesn't mean, 의미하는 건 아니래. 그 비용이 존재하지 않는다는 건 아니다는 거죠. 눈으로 딱 보이는 비용이 적게 들어간다, 안 들어간다고 해서 비용이 존재하지 않는 건 아니다. 그 말은 무슨 말이냐? 마지막에 이 부분이 중요합니다. unpaid caring labor이죠. 무급이죠. 돈이 지불되지 않은 무급의 돌봄 노동은 실질적인 경제라는 거죠. 실질적인 노동이라는 거지. with real economic consequences. 실제적인 경제적인 결과를 가지는, 실제적인 경제적 결과를 가지는 실질 노동이라는 것은 실제적으로 돈을 벌게 해주는 노동이라는 거지. 무슨 말 되겠어요? 그러면 이 말은 환자도 일을 해서 돈을 벌고 아프지 않으면, 그럼 환자를 돌봐주는 사람들도 환자가 아프지 않으면 일을 해서 현장에 나와서 일을 해서 돈을 번단 말이에요. 그럼 실질적 경제 소득원이 돼. 근데 환자가 아프면, 만약에 남편이 아프면 와이프가 일을 못하고 환자를 돌봐야 돼요. 왜? 아픈 남편을 맡겨놓을 병원이 없기 때문에, 그런 의료 종사자들이 적기 때문에 자기가 돌봐야 돼. 그럼으로써 두 사람의 실질적 경제 소득은 없어지는 거지. 그럼 실질적 경제가 낮아지는 거죠. 바로 그 말입니다. 이게 이해를 잘 하셔야 돼요. 그래서 illusory, 환상의 착각이란 말이에요. 이게 잘못된 거라는 거죠. 뭐 durable, 보기에 보면 지속적인, regional, 지역적인, personal, 개인적인, substantial, 상당한 뜻이 적절하지 않습니다. 한번 더 정리를 해보면은 도입 부분에서 산업화된 경제 국가에서 건강하지 못함에 대한 비용에 대한 이야기를 하면서, 산업화된 경제 국가에서 건강하지 못함으로 인해서 경제적 비용이 많이 발생한다고 그랬어요. 그 다음에 두 번째 문장, 세 번째 문장 들어가서 뭐라고 했냐면, 개발도상국가에서 열악한 건강 상태로 인한 비용에 대한 이야기를 하는데, 개발도상국가에서는 산업화된 경제국가와 동일한 인식이 주어지지 않는다는 점. 개발도상국은 상대적으로 적은 비용 및 의료 종사자로 인해서 경제적 비용이 훨씬 적게 나타날 가능성을 보여준다고 그랬어요. 그런데 그 다음 네 번째 문장에서 뭐라고 주장하냐면은, 두 경제국가 간의 차이는 착각에 바탕을 둔 것이다. 착각에 기반을 둔 것이다. 라는 말을 했어. 개발도상국가의
건강의 경제적 가치는 산업화된 경제 국가만큼 그만큼 중요하고 어쩌면 더 중요할지도 모른다 그랬어요. 여기에 부연 설명이 5번째 문장부터 6번째, 7번째 문장에 주어지는데 주장에 대한 근거 제시를 했죠. 열악한 건강 상태로 돌봄 노동의 큰 증가, 돌봄 노동이 확장된다 그랬어요. 열악한 건강 상태라는 것은 개발도상국가의 병원 수도 적고 의료 종사도 적기 때문에 본인들이 해결해야 돼. 그래서 결국에는 돈을 받지 못하는 돌봄 노동은 실질적인 경제적 결과의 하락을 초래한다. 그런 말이 나오는 거죠. 알겠죠? 한 번쯤 생각해 볼 만한 내용이라고 저는 그렇게 생각합니다. 그래서 이 지문도 9평은 끝났고 수능을 위해서도 공부를 해볼 지문이라고 생각이 돼요. 아시겠죠? 자, 읽어가세요.